హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ క్విక్ నాలెడ్జ్. ఈరోజు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్కి సంబంధించి 100 ప్రాక్టీస్ బిట్స్ చూద్దాం. సో యాంటనిమ్ ఆఫ్ ఇంక్లూడ్ ఈస్, యాంటనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇంక్లూడ్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ యాడ్, ఆప్షన్ బి రిమూవ్, ఆప్షన్ సి అటాచ్, ఆప్షన్ డి కంబైన్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి రిమూవ్. నేను ఆలోచించా, ఇలా ఆన్సర్ని మార్క్ చేస్తే ముందే అర్థమైపోద్ది కదా. సో నేను గ్యాప్ ఇస్తాను, అంటే ఒక సెకండ్ పాజ్ ఇస్తే మీరు ఆలోచిస్తారు కదా. సో రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డాష్ యూ లైక్ టీ ఆర్ కాఫీ? ఆప్షన్ ఏ ఆర్, ఆప్షన్ బి డూ, ఆప్షన్ సి హ్యావ్, ఆప్షన్ డి డిడ్. ఆన్సర్ ఎప్పుడైనా తెలియనప్పుడు నాలుగిటిని అందులో అప్లై చేసి ఒకసారి చదివి చూస్తే మనకు సెన్స్ దేనికి ఉంది దేనికి లేదు అర్థమైపోతుంది. లైక్, డిడ్ యూ లైక్ టీ ఆర్ కాఫీ, హ్యావ్ యూ లైక్ టీ ఆర్ కాఫీ, డూ యూ లైక్ టీ ఆర్ కాఫీ, ఆర్ యూ లైక్ టీ ఆర్ కాఫీ. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ డూ యూ లైక్ టీ ఆర్ కాఫీ. సో he is fond dash classical music. Option A for, option B off, option C on, option D with. ఇందాకలాగే అన్నిటినీ ఆప్షన్లో పెట్టి చూడండి, బ్లాంక్లో మీకు అర్థమైపోతుంది. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆఫ్. హీ ఈజ్ ఫాండ్ ఆఫ్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్. So next one, antonym of accept. Option A refuse, option B receive, option C adopt, option D agree. So the answer is refuse. Antonym of accept, refuse. Next one, antonym of success. Option A victory, option B glory, option C achievement, option D failure. So the antonym of success is failure. Do you think it's dash rain tomorrow? Option A will be, option B going to, option C would, option D going for. Do you think it will be rain tomorrow? Do you think it's going to rain tomorrow? Do you think it's would rain tomorrow? Do you think it's going for rain tomorrow? ఎందులో ఎక్కువ సెన్స్ ఉందనిపిస్తుంది? Obviously going to. Do you think it's going to rain tomorrow? Antonym of clean. Option A dirty, option B pure, option C neat, option 4 tidy. So antonym of clean. The answer is option A dirty. She runs very dash. Option A quick, option B quickly, option C quicker, option D quickest. She runs very quickly. So the option is B. క్విక్లీ అడ్వర్బ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్ క్విక్ అవుతుంది, క్విక్లీ అనేది అడ్వర్బ్ ఫార్మ్ అవుతుంది. వెరీ అనేది అది అడ్వర్బ్ డిగ్రీ చెప్తుంది. సో అది క్విక్లీని ఎక్కువ మాడిఫై చేస్తుంది. ఇంకా క్విక్, క్విక్కర్, క్వికెస్ట్ ఇవి పాజిటివ్, కంపారిటివ్, సూపర్లేటివ్ ఫార్మ్స్. సో షీ రన్స్ వెరీ క్విక్లీ. Fill in the blank. He dash a letter now. Option A writes, option B is writing, option C write, option D wrote. నేను వెంటనే ఆన్సర్ చెప్పచ్చు, బట్ మీకు కొంచెం పాజ్ ఇవ్వాలి అని మీరు ఆలోచిస్తారు అని నేను ఆగుతున్నాను అంతే. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ B ఈజ్ రైటింగ్. హీ ఈజ్ రైటింగ్ అ లెటర్ నౌ. He usually goes to work dash bus. Option A by, option B on, option C in, option D with.
He usually goes to work dash bus. He usually goes to work by bus. Option A answer. So the next one is he is good dash playing cricket. Option A on, option B in, option C at, option D for. So the answer is at. He is good at playing cricket. ఏదైనా ఒక స్కిల్ లేదా యాక్టివిటీ గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం వాడే ప్రిపోజిషన్ at. He congratulated his friend dash the latter's success. Option A on, option B off, option C for, option D about. He congratulated his friend dash the latter's success. So the answer is he congratulated his friend on the latter's success. Option A on. Congratulate అనే వర్బ్ ఇది ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. ఈ కంగ్రాచులేట్ అనే వర్బ్ ఎప్పుడు వచ్చినా ఇట్ విల్ బి ఫాలోడ్ బై ద ప్రిపోజిషన్ ఆన్. ఎందుకంటే అదొక రీజన్ లేదా అచీవ్మెంట్ గురించి వస్తుంది కదా, సో ఖచ్చితంగా ఆన్ వస్తుంది. కంగ్రాచులేట్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. Antonym of selfish: generous, kind, noble, humble. So the correct answer is generous. Antonym of selfish, generous. Option A correct answer. Choose the correct synonym for amazing. Option A ordinary, option B boring, option C incredible, option D common. Synonym for amazing. So correct answer is incredible. Option C, incredible India. My house is closed dash the park. Option A by, option B to, option C with, option D in. So next question is my house is closed dash the park. Option A by, option B to, option C with, option D in. My house is close to the park. Option B is correct. My house is close to the park. So my house is close to the park. He dashed his keys somewhere in the room. Option A lose, option B has lost, option C lost, option D loses. So the answer is he has lost his keys somewhere in the room. ఎందుకంటే అది present perfect tense. He has lost his keys somewhere in the room. Do you know dash answer is correct? Option A who, option B which, option C where, option D what. So the correct answer is correct. Option D what. Do you know what answer is correct? What? Choose the correct spelling. సో మిలియనీర్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ని చూస్ చేయండి. ఇంక ఇది నేను చెప్పలేను, మీరు చూడండి. సో కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఈజ్ బి millionaire. MILLIONAIRE millionaire. MILLIONAIRE. Synonym of obvious. Option A hidden, option B clear, option C confused, option D strange. Obvious. So the correct answer is option B clear.
మిగతావన్నీ ఆల్మోస్ట్ యాంటనిమ్స్ అవుతాయి. I saw dash elephant at the zoo. Option A, option B, an, option C, the, option D, no article. సో ఆర్టికల్స్లో వెవెల్ సౌండ్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ బట్టి ఏ యాన్ అని ఉంటుంది. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి యాన్. ఐ సా అన్ ఎలిఫెంట్ ఎట్ ద జూ బికాస్ ఎలిఫెంట్ వెవెల్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, వోవెల్స్తో వస్తే యాన్ వస్తుంది, కాన్సనెంట్తో వస్తే ఏ వస్తుంది. వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్. అ స్పీచ్ మేడ్ అట్ అ funeral. Option A, eulogy. Option B, biography. Option C, monologue. Option D, tribute. సో ఫ్యూనరల్ దగ్గర అంటే ఒకరి ఫ్యూనరల్ని తెలుగులో ఏమంటాం? సరే, ఒక ఫ్యూనరల్ చనిపోయిన తర్వాత జరిగేది ఉంటుంది కదండి, అది ఆ ఫ్యూనరల్ దగ్గర ఒకరి గురించి చెప్పే స్పీచ్ని ఏమంటాము అంటే వాళ్ళని పొగుడుతూ కానీ తిడుతూ కానీ వాళ్ళ గురించి మంచి కానీ వాళ్ళు చేసిన విషయాలు చెప్తూ చేసేదాన్ని యూలజీ అంటారు. ఆప్షన్ ఏ, యూలజీ. సో ఏదైతే ఒకరి గురించి ప్రైజ్ చేస్తూ కానీ వాళ్ళు చేసిన ఏదైనా కానీ ఆ చనిపోయిన మనిషి గురించి చెప్పేదాన్ని యూలజీ అంటారు. సో ఫ్యూనరల్ దగ్గర జరిగే స్పీచ్ని యూలజీ అంటారు. బయోగ్రఫీ అంటే ఒకరి లైఫ్ గురించి ఇంకొకరు రాయడం. మోనోలాగ్ అంటే ఒక లాంగ్ స్పీచ్, ఒక మనిషే ఏదైనా కాన్వర్జేషన్ కానీ ఏదైనా ప్లే జరుగుతున్నప్పుడు చెప్తాడు కదా ఎక్కువసేపు, ఓ 10 pages ఆఫ్ డైలాగ్స్, దట్ ఈజ్ మోనోలాగ్. ట్రిబ్యూట్ అంటే ఇదొక యాక్ట్ లేదా మన గ్రాటిట్యూడ్ని రెస్పెక్ట్ని చూపించడానికి మనం చెప్పేది, దట్ ఈస్ ట్రిబ్యూట్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ అ స్పీచ్ మేడ్ ఎట్ ఎ funeral ఈజ్ యూలజీ. Fill in the blank. She is interested dash learning English. Option A, in. Option B, on. Option C, at. Option D, about. She is interested dash learning English. So the answer is in. She is interested in learning English. అది యాక్చువల్గా ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అనేది కొలకేషన్ ఇంగ్లీష్, అంటే ఒక ఫీలింగ్ విచ్ వీ వాంట్ అని తనకు నేర్చుకోవాలనుకుంటుంది కదా. సో షీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్. చూస్ ద యాంటనిమ్ ఆఫ్ జెన్యూన్. ఫేక్, రియల్, ట్రూ, ఒరిజినల్. సో యాంటనిమ్ ఆపోజిట్ అడుగుతున్నాం. The right answer is fake. Option A. జెన్యూన్ అంటేనే ట్రూ, ఒరిజినల్, రియల్. సో అవన్నీ సినోనిమ్స్ అవుతాయి. ఫేక్ అనేది యాంటనిమ్ అవుతుంది. సో చూస్ ద కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్. అచీవ్మెంట్ స్పెల్లింగ్ చూడండి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్, ACHIEVEMENT. యాక్చువల్గా రూల్ ఏంటంటే సి తర్వాత ఎప్పుడు ఐ వస్తుంది, ఐ తర్వాత ఈ వస్తుంది. సో సి రూల్లో సి ఉన్న పదాలలో ఐ ఫాలోడ్ బై ఈ ఉంటుంది. చూస్ ద కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్. అకేషన్. అకేషన్ స్పెల్లింగ్ చూడండి. సో ద కరెక్ట్ వన్ ఈస్ OCCASION. సో అకేషన్లో డబుల్ సి ఉంటుంది, ఒక ఎస్ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అకేషన్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి, 2 Cలు ఒక ఎస్ఏ ఉంటుంది. నౌ చూస్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్. ఇండిపెండెంట్. సో ద కరెక్ట్ వన్ ఈజ్ ఆప్షన్ B, INDEPENDENT. ఇండిపెండెంట్. Next question. If I dash you, I would apply for the job. Option A, am. Option B, were. Option C, was. Option D, be. So అన్నీ ఇంప్లై చేసి చూద్దామా, అప్లై చేసి చూద్దాం. If I am you,
I would apply for that job. If I were you, I would apply for that job. If I was you, I would apply for that job. If I be you, I would apply for that job. సో ఇఫ్ క్లాజ్ వచ్చింది, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఉంది, మెయిన్ క్లాజ్లో వుడ్ ఉంది, ప్లస్ బేస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ అప్లై V1 ఉంది. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ వర్. ఇఫ్ ఐ వర్ యూ, ఐ వుడ్ అప్లై ఫర్ దట్ జాబ్. The meeting starts at dash 9 a.m. sharp. Option A at, option B on, option C in, option D by. So the meeting starts at 9 a.m. sharp. ఆన్ మోస్ట్లీ డేస్కి డేట్స్కి ఆన్ వాడతాము. ఇన్ వచ్చేసి మంత్స్కి సీజన్స్కి ఇయర్స్కి వాడతాము. సో ఇక్కడ ఎట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ థింగ్. వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఇందాక వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఏం చూసాం? స్పీచ్ ఎట్ ఫ్యూనరల్, దట్ ఈస్ యూలాజీ. ఇక్కడ అ పర్సన్ హూ లవ్స్ అండ్ కలెక్ట్స్ బుక్స్. ఆప్షన్ ఏ బిబ్లియోఫైల్, ఆప్షన్ బి రైటర్, ఆప్షన్ సి లైబ్రేరియన్, ఆప్షన్ డి పబ్లిషర్. సో ఎవరికైతే బుక్లు ఇష్టమో వాటిని కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకుంటాడో హీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బిబ్లియోఫైల్. రైటర్ అంటే కథలు బుక్కులు రాస్తాడు, లైబ్రేరియన్ ఏమో లైబ్రరీని మేనేజ్ చేస్తాడు, అండ్ పబ్లిషర్ ఈస్ ఆ బుక్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు, ప్రింట్ చేస్తాడు, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు. సో అ పర్సన్ హూ లవ్స్ అండ్ కలెక్ట్స్ బుక్స్ ఈజ్ బిబ్లియోఫైల్, అండ్ అ స్పీచ్ అట్ ద ఫ్యూనరల్ ఈజ్ యూలజీ, EULOGY. చూస్ ద కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్. అప్రిషియేట్ స్పెల్లింగ్ చూడండి. అంటే ఎక్కువ ఇవే అచీవ్మెంట్లో సి తర్వాత ఐ ఉండాలా ఈ ఉండాలా అనే రూల్ గుర్తుండక ఖచ్చితంగా సి తర్వాత ఐ ఉంటుంది, ఐ తర్వాత ఈ ఉంటుంది, ఐ ఫాలోడ్ బై ఈ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సి. అది రూల్. అప్రిషియేట్, అకేషన్ ఇవన్నీ ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే స్పెల్లింగ్స్ అనమాట. అకేషన్లో 2 Cలు 1 S ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. So the option A is correct. Appreciate, APPRECIATE. Despite these advantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. So ఈ లైన్లో synonym of generosity. మోస్ట్లీ డైరెక్ట్ పదం ఇచ్చి synonym antonym కనుక్కోమన్నప్పుడు కన్నా ఇలా సెంటెన్స్ ఇస్తే కొంచెం ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద లేదా ఇంగ్లీష్ మీద మంచి పట్టు ఉన్న వాళ్ళకి సెంటెన్స్ త్రూ సెన్స్ని కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. ఆన్సర్ తెలియకపోయినప్పటికీ ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ తెలిస్తే అందులో ఏది కరెక్ట్గా ఎంప్లాయ్ చేస్తే వస్తుంది అనే దానివల్ల దే కెన్ సే. సో ఆప్షన్ 1 స్టింగినెస్, ఆప్షన్ 2 బౌంటీ, ఆప్షన్ 3 గ్రీడ్, ఆప్షన్ 4 మీన్నెస్. సో ఇక్కడ జనరాసిటీకి సినోనిమ్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 2 బౌంటీ. స్టింగినెస్, గ్రీడ్, మీన్నెస్ ఈ 3 జనరాసిటీకి యాంటనిమ్స్ అవుతాయండి. హిస్ డిస్ట్రాట్ మదర్ couldn't bring herself to hold him until he was 4 months old. ఇక్కడ synonym of distraught. Option 1 reasonable, option 2 calm, option 3 happy, option 4 confused. ఇక్కడ distraught ఏంటంటే deeply upset. Now the synonym of distraught is confused. ఇంకా reasonable, calm, happy ఇవన్నీ antonyms అవుతాయి. The challenges in our lives are there to strengthen our convictions. Synonym of convictions. So the correct answer is option 1 faith. ఓవర్ టర్నింగ్ అంటే ఒక డెసిషన్కి ఆపోజిట్గా చెప్పడం లేదా మన డెసిషన్ని తిప్పేయడం, మాట తిప్పేస్తాం కదా, అలా ఓవర్ టర్నింగ్. డిస్బిలీఫ్ అంటే నమ్మకం లేకపోవడం. అండ్ నిహిలిజం అంటే మన లైఫ్ మీనింగ్లెస్ అని చెప్పి అనుకునే ఒక నమ్మకం ఉంటుంది కదా, అది నిహిలిజం. సో ఇక్కడ సినోనిమ్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ ఈస్ ఫెయిత్, నమ్మకం.
కన్విక్షన్ అంటేనే ఒక గట్టి నమ్మకం లేదా గట్టి ఒపీనియన్ చెప్పడం, అది కన్విక్షన్. We were so stupefied by the news that we all sat in silence for a long time. We were so stupefied by the news that we all sat in silence for a long time. ఇక్కడ synonym of stupefied. Option 1 aware, option 2 oriented, option 3 bewildered, option 4 clear. స్టూపిఫైడ్ అంటేనే మేమంతా ఆశ్చర్యపోయినాం అనుకోండి, ఆ న్యూస్ విని మేమంతా ఆశ్చర్యపోయి కాసేపు సైలెంట్గా కూర్చున్నామని చెప్తున్నారు. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ bewildered. Bewildered is the correct answer. Bewildered is the synonym of stupefied. అవేర్ యాంటనిమ్ అవుతుంది. ఓరియంటెడ్ అంటే కలిగి ఉండడం లేదా బేరింగ్ వన్స్ పొజిషన్. క్లియర్ అంటే ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అంతే. సో synonym of stupefied is bewildered. She has an obsession about cleanliness. Synonym of obsession. Option 1 mania, option 2 reality, option 3 hatred, option 4 indifference. Obsession కలిగి ఉండడం ఎక్కువగా, ఇంటెన్స్లీ, దట్ ఈస్ అబ్సెషన్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ సినోనిమ్ ఆఫ్ అబ్సెషన్ ఇక్కడ మానియా. మానియా అంటే చాలా విపరీతమైన కావాల్సిన కోరిక, డిజైర్, ఇంట్రెస్ట్. అదే ఇక్కడ దీనికి కరెక్ట్ అవుతుంది, అబ్సెషన్కి మానియా సినోనిమ్. రియాలిటీ, హేట్రెడ్, ఇండిఫరెన్స్ అనేవి అబ్సెషన్కి కొంచెం సంబంధం లేనివి. హేట్రెడ్, అబ్సెషన్ అంటే ఇష్టం కాదు, సో హేట్రెడ్ దాని యాంటోనిమ్ కాదు. ఇండిఫరెన్స్ తేడా, అది కాదు. రియాలిటీ నిజం, అబ్సెషన్ అనేది ఏం కల్పన కాదు కదా రియాలిటీ అవ్వడానికి. సో ద సినోనిమ్ ఆఫ్ అబ్సెషన్ ఈజ్ మానియా. మానియా అంటే పిచ్చిగా వీళ్ళు ఉంటారు కదండి, సైకోస్ట్కి ఉంటుంది మానియా. ద సఫిక్స్ నెస్ మీన్స్, సో నెస్ అనే సఫిక్స్ వాడతాం కదా మనము. సఫిక్స్ అంటే వెనక వచ్చేది, ప్రిఫిక్స్ అంటే ముందు వచ్చేది. ద సఫిక్స్ నెస్ మీన్స్ 1 వితౌట్, 2 ఫుల్ ఆఫ్, ఆప్షన్ 3 స్టేట్ ఆర్ కండిషన్, ఆప్షన్ 4 అండర్. సో నెస్ అనేది మనము నౌన్స్ లేదా అడ్జెక్టివ్స్ నుంచి నౌన్ ఫామ్ చేయడానికి వస్తుంది. సో దట్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 స్టేట్ ఆర్ కండిషన్. ఇప్పుడు కైండ్నెస్ ఉంది, హ్యాపీనెస్ ఉంది, ఇవన్నీ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ కదా. సో స్టేట్ ఆర్ కండిషన్ని తెలుపుతుంది నెస్ అనేది. ద సఫిక్స్ ఫుల్ మీన్స్ FUL. ఆప్షన్ 1 ఆపోజిట్ ఆఫ్, ఆప్షన్ 2 వితౌట్, ఆప్షన్ 3 ఫుల్ ఆఫ్, ఆప్షన్ 4 స్టేట్ ఆర్ కండిషన్ ఆఫ్. సో ఫుల్ వస్తే అది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. బ్యూటిఫుల్, హెల్ప్ఫుల్, మైండ్ఫుల్ అంటే బ్యూటిఫుల్, ఫుల్ ఆఫ్ బ్యూటీ, హెల్ప్ఫుల్, ఫుల్ ఆఫ్ హెల్ప్, మైండ్ఫుల్ అంటే ఫుల్ ఆఫ్ మైండ్, మంచి ఆలోచన, తెలివిగా ఆలోచించడం, దట్స్ మైండ్ఫుల్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్, ఎక్కువగా కలిగి ఉండడం. ద ప్రిఫిక్స్ రీ మీన్స్, ఇందాక సఫిక్స్ అయిపోయింది కదా, సఫిక్స్ నెస్, సఫిక్స్ ఫుల్, ఇప్పుడు ప్రీఫిక్స్ రీ. ఆప్షన్ 1 నాట్, ఆప్షన్ 2 ఫుల్, ఆప్షన్ 3 బిఫోర్, ఆప్షన్ 4 అగైన్. వీ నో రీక్యాప్ అంటాము, అంటే నిన్న జరిగింది ఈరోజు ఎపిసోడ్లో వాడు మళ్ళీ కొంచెంగా చూపించడం. సో అగైన్ లేదా బ్యాక్ అని కూడా వస్తుంది, మన ఆప్షన్స్లో ఇచ్చింది అగైన్ వస్తుంది. రీరైట్ మళ్ళీ రాయడం, సో మళ్ళీ. The prefix this means option 1 far off, option 2 before, option 3 quality, option 4 opposite. Dis ఇందాక రీ అంటే అగైన్, ఇప్పుడు ప్రిఫిక్స్ డిస్ అంటే. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4 ఆపోజిట్. డిసగ్రీ, డిస్కనెక్ట్ ఎలా. The prefix im means I am. Option 1 opposite of, option 2 full of, option 3 before, option 4 again.
నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇంపాసిబుల్, ఇంప్రాపర్, ఇన్విజిబుల్, సారీ ఇన్విజిబుల్ ఐఎన్ అవుతుంది, సారీ. ఇంప్రాపర్, ఇంపాసిబుల్. ఇంపాసిబుల్ అంటే ఏంటి? నాట్ పాసిబుల్. ఇంప్రాపర్ అంటే నాట్ ప్రాపర్. సో ఆపోజిటే కదా, పాసిబుల్కి ఆపోజిట్ ఇంపాసిబుల్ కదా. ఆపోజిట్ అనే అర్థం వచ్చే ప్రిఫిక్స్ ఇమ్ అన్నమాట. The prefix miss means option 1 wrongly, option 2 before, option 3 again, option 4 under. Misplace, misunderstand. So whatever action కానీ ఏదైనా తప్పుని మిస్టేక్ పొరపాటుగా చేసుకోవడం. So here the correct option is option 1 wrongly. The suffix ant means ant, ant. Option 1 quality of, option 2 without, option 3 with, option 4 one who does. So ant form అయితే nouns వస్తాయి, adjectives వస్తాయి. ఎవరైతే ఆ పనిని చేస్తున్నారో వాళ్ళ గురించి వస్తుంది అనమాట. కంటెస్టెంట్, పార్టిసిపెంట్. సో వన్ హూ డస్, పార్టిసిపేట్ చేసేవాడు పార్టిసిపెంట్, కంటెస్ట్ చేసేవాడు కంటెస్టెంట్. సో చేసేవాడు కదా. సో వన్ హూ డస్, సఫిక్స్ ఏఎన్టీకి అర్థం వన్ హూ డస్, చేసేవాడు. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్. ప్రాపర్ నౌన్ అని అంటే నేమ్ ఆఫ్ అ పర్టికులర్ పర్సన్, ప్లేస్, రివర్, మౌంటైన్ ఇస్ ప్రాపర్. అక్కడ ప్రాపర్ తీసేసి వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద నౌన్ విచ్ ఇండికేట్స్ అ పర్టికులర్ పర్సన్, ప్లేస్, రివర్ అని ఆ నౌన్ పేరు అడుగుతారు, ప్రాపర్ నౌన్. వాట్ డస్ ద వర్డ్ యాహూ డినోట్? ఆప్షన్ 1 హ్యాపీనెస్, ఆప్షన్ 2 క్యూరియాసిటీ, ఆప్షన్ 3 ప్రొయాక్టివ్, ఆప్షన్ 4 గ్రీఫ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ హ్యాపీనెస్. యాహూ అని మనం జాయ్లో, హ్యాపీనెస్లో ఉన్నప్పుడు యాహూ అంటాం కదా, హుర్రే, ఆల్ దిస్. సో గ్రీఫ్లో ఉంటే అలాస్, నో అలా అంటాం కదా. ఆ కోఆర్డినేట్ ఇక్కడ కూడా it's a bit. A coordinating conjunction is one which join towards similar and independent units. సో కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్ ఎప్పుడు రెండు లేదా ఎక్కువ ఐటమ్స్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉండే వాటిని, వర్డ్స్ని కానీ ఫ్రేజెస్ని కానీ రెండు ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్ని కానీ కలుపుతుంది. సో కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్. కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్. ఇప్పుడు సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ అంటే ఇది ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ని డిపెండెంట్ క్లాజ్తో కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఇంటర్జెక్షన్ అంటే అదొక వర్డ్ నారెల్స్ ఫ్రేజ్ కూడా ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక ఎమోషన్ని కన్వే చేసేటప్పుడు వచ్చేది, అలాస్, హురే, యాహూ, ఇవన్నీ ఇంటర్జెక్షన్స్. కొరిలేటివ్ కంజంక్షన్ అంటే ఏ పెయిర్ ఆఫ్ కంజంక్షన్స్. ఇది అది కూడా అంతే, రెండు గ్రామటికల్లీ ఈక్వల్గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని కంబైన్ చేసేది కొరిలేటివ్ కంజంక్షన్. అయితే కొరిలేటివ్ కంజంక్షన్లో ఫ్రేజ్ కూడా ఉండొచ్చు. 2 పెయిర్ ఆఫ్ కంజంక్షన్స్ ఉంటుంది. సేమ్ సబార్డినేటింగ్లో ఒక ఇండిపెండెంట్ ఒక డిపెండెంట్ని, కోఆర్డినేట్లో రెండు సిమిలర్ సేమ్ గ్రామటికల్ కేటగిరీకి చెందిన ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న వర్డ్స్ని కలిపేది కోఆర్డినేటింగ్. ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ ఒక డిపెండెంట్ క్లాజ్ని కలిపేది సబార్డినేటింగ్. ఇంటర్జెక్షన్స్ ఆర్ ఆశ్చర్యార్థక పదాలు. కోరిలేటివ్ చెప్పానుగా, a pair of conjunctions together to connect grammatically equal elements. The phrases both and whether or, either or, neither nor, not only but also are examples for. So neither nor, either or, both and, whether or ఇవన్నీ ఏ కంజంక్షన్కి ఎగ్జాంపుల్స్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 కొరిలేటివ్ కంజంక్షన్స్. ఇందాకే చెప్పాక కొరిలేటివ్లో పెయిర్ ఆఫ్ కంజంక్షన్స్ ఉంటాయి అని, 2 ఈక్వల్ గ్రామటికల్ ఎలిమెంట్స్ని కలిపేది.
పిక్ ద రాంగ్ పేర్. సో ప్లూరల్స్ అన్నమాట, రెగ్యులర్ ఇర్రెగ్యులర్ ప్లూరల్స్లో. అపెండిక్స్ అపెండిక్సెస్, ఒయాసిస్ ఒయాసిస్, ఫార్ములా ఫార్ములే, బేసిస్ బేసిస్. యాక్చువల్లీ రాంగ్ అని చెప్పలేము. ఆప్షన్ 1 ఇక్కడ ఆన్సరు, అపెండిక్స్ అపెండిక్సెస్. ఒక్కో కంటెక్స్ట్లో ఒక్కోలా వాడతామన్నమాట. APPENDIXES అపెండిక్సెస్ కూడా కరెక్టే. యాక్చువల్గా దాన్ని APPENDICES అపెండిసెస్ అని వాడతాము. బట్ అపెండిక్సెస్ తప్పు అని చెప్పము. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. అపెండిక్సెస్ కరెక్టే, అపెండిసెస్ కరెక్టే. బట్ ఇక్కడ మిగతా మూడింటితో కంపేర్ చేస్తే అదే రాంగ్. ఆల్సో దానికి 2 రకాలు ఉంది కాబట్టి అక్కడ DICES వచ్చింటే అక్కడ ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ అని వస్తుండే. XES ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి అది తప్పు. The verbal noun is also known as option 1 gerund, option 2 past participle, option 3 gender, option 4 V1 form. So the verbal noun which acts as both verb also noun, that is gerund. So ఇది బేసికల్లీ నాట్ ఆల్ టైమ్స్ బట్ మోస్ట్లీ ఇది ING తోనే ఎండ్ అయి ఉంటుంది. gerund. Are we done? The results will be declared next month. Identify the main verb in the above sentence. Option 1 B, option 2 declared, option 3 B declared, option 4 will. The results will be declared in next month. ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్ ఏది అని అడుగుతున్నారు. డిక్లేర్డా, విల్లా, బీ డిక్లేర్డా, బియా? So the answer is main verb in the sentence is will be declared. లేదు కదా, సారీ, be declared. ఇక్కడ will మనకి మోడల్ వర్బ్, అదే ఆక్సిలరీ వర్బ్ అవుతుంది కదా. డిక్లేర్డ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్, be declared. ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ be declared అవుతుంది. The results will be declared next month లో be declared is the main verb. I have a bike but I have traveled by car with my family. Choose what have in the above sentences. So పై వాక్యంలో have ఏంటి? auxiliary verb, main verb, model auxiliary verb, main verb, auxiliary verb, helping verb. ఎందుకంటే 2 ఉన్నాయి కదా. సో హ్యావ్ ఆర్డర్, కరెక్ట్ ఆర్డర్ అండ్ సారీ క్వశ్చన్. చూస్ వాట్ హ్యావ్ ఇన్ ద అబౌవ్ సెంటెన్సెస్ అంటే అకార్డింగ్లీ ఫస్ట్ హ్యావ్ ఏమవుతుంది, సెకండ్ హ్యావ్ ఏమవుతుంది. ఐ హ్యావ్ ఎ బైక్లో హ్యావ్ ఏమవుతుంది, ఐ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ బై కార్లో హ్యావ్ ఏమవుతుంది. సో ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఎ బైక్లో హ్యావ్ వచ్చేసి మెయిన్ వర్బ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ పొసెషన్, రైట్, నా దగ్గర ఉంది అని. సెకండ్ పార్ట్లో ఐ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ బై కార్లో అది హెల్పింగ్ వర్బ్ అవుతుంది, బికాస్ అక్కడ మెయిన్ వర్బ్ మనకి ట్రావెల్డ్ ఉంది కదా, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ 3 మెయిన్ వర్బ్, ఆక్సిలరీ వర్బ్. Choose the right sentence from the following. Sam and I have decided to start a new business. Sam and I have decided to start a new business. Sam and I have decided to start a new business. Sam and I have decided to start a new business. నేను ఎలా చదివినా పాజ్ ఇస్తా, మీరు స్క్రీన్ మీద చూసుకోండి క్వశ్చన్ని. So the correct option is 1. Sam and I have decided to start a new business. Have decided. I have decided. So the option 1 is correct. ఆప్షన్ 3లో 4లో ఆ బేస్ ఫామ్ తప్పు ఉంది. డిసైడ్
ఆప్షన్ 2 గ్రామటికల్లీ కరెక్టే ఉంది కానీ షార్ట్ ఫామ్ ఉంది కదా ఆప్షన్ 2లో హ్యావ్ అని. సో కంపేర్ టు 1 and 2 కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్ని తీసేసి మెయిన్గా చూస్తే ఎగ్జాక్ట్ రూల్ని ఆప్షన్ 1 is following. We shall not delay the work. Choose the right contraction further underlined. Shall not, shan't, shalln't. Actually అది కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్ షల్ నాట్ ని విల్ నాట్ ఓంట్ షాంట్ షల్ నాట్ ఏదని కరెక్ట్ కాంట్రాక్షన్ ఏదని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చేసి 2 షాంట్. షెల్ నాట్ అనేది అసలు ఇంగ్లీష్లో షెలంట్ నాట్ అని పలకకూడదు, షలంట్ అది ఇంగ్లీష్ వర్డే లేదు. వీ విల్ నాట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్ అండ్ షెల్ నాట్కి కాంట్రాక్షన్ ఫామ్ ఓంట్ అవ్వదు. సో 3, 4 అస్సలు కాదు. షలంట్ అని చదవలేం కదా, అంత బాగాలేదు, షలంట్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2 షాంట్. She will visit Ooty next month. The negative sentence of this sentence is. So she will visit Ooty next month. దీనికి నెగటివ్ సెంటెన్స్ అడుగుతున్నారు. She would not visit Ooty next month. She would not visit Ooty next month. She'll not visit Ooty next month. Will she visit Ooty next month? ఇక్కడ ఆప్షన్ 4 ఈజీగా తీసేయచ్చు బికాజ్ వాడు నెగటివ్ సెంటెన్స్ అడిగాడు, ఇంటరోగేటివ్ ఫామ్ అడగలే. సో దట్స్ అ ఫ్యూచర్ క్వశ్చన్. విల్ షీ విజిట్ ఊటీ నెక్స్ట్ మంత్ 4 కాదు. నెగటివ్ సెంటెన్స్ అడిగాడు, నాట్ రావాలి. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ 3 షీల్ నాట్ విజిట్ ఊటీ నెక్స్ట్ మంత్. ఎప్పుడైనా నెగటివ్ సెంటెన్స్ రావాలి అని అంటే అది సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉందనుకొని, సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉన్నది ఏదైనా దానికి నెగటివ్ సెంటెన్స్ రాయాలి అని అంటే నాట్ అనేది ఆక్సిలరీ వర్బ్ విల్కి మెయిన్ వర్బ్ విజిట్కి మధ్యలో ఉంది. ఇక్కడ విల్కి విజిట్కి, బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఏదైనా కానీ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఇచ్చిన ఏ క్వశ్చన్కైనా ఏ స్టేట్మెంట్కైనా సెంటెన్స్కైనా నెగటివ్ సెంటెన్స్ అడిగితే ఆక్సిలరీ వర్బ్కి మెయిన్ వర్బ్కి మధ్యలో నాట్ వచ్చి రావాలి. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 3 షీల్ నాట్ విజిట్ ఊటీ నెక్స్ట్ మంత్. అక్కడ ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడు కదా, పాసిబిలిటీ చెప్పట్లేదు కదా వుడ్ రావడానికి. షీ విల్ విజిట్ ఊటీ నెక్స్ట్ మంత్, షీ విల్ నాట్ విజిట్ ఊటీ నెక్స్ట్ మంత్, అంతే, నెగటివ్ వరకే అడుగుతున్నాడు. ఐ రిసీవ్డ్ హర్ లెటర్ 2 days ago. ద ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్, ఇక్కడ అడిగాడు చూడండి ఇంటరోగేటివ్. ఐ డిడ్ నాట్ రిసీవ్ హర్ లెటర్ 2 days ago. Did I not receive her letter 2 days ago? Did I received her letter 2 days ago? Did I receive her letter 2 days ago? ఇక్కడ ఇంటరోగేటివ్ అడిగాడు, సో క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఇది కాదు. ఐ రిసీవ్డ్ హర్ లెటర్ 2 days ago అని చెప్తున్నాడు. ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది. మనం ఇప్పుడు ఇంటరోగేటివ్ చేయాలి అంటే సింపుల్ పాస్ట్కి ఆక్సిలరీ వర్బ్ డిడ్ వాడాలి. ఇక్కడ బేస్ ఫామ్ ఏంది, రిసీవ్. So the correct option is 4. Did I receive her letter 2 days ago? Option 4 correct. He has 3 brothers. He has 3 brothers. Has is. So ఇందులో he has 3 brothers లో has ఏంటి, పొజిషన్. బట్ ఆప్షన్స్లో అక్కడ ఆక్సిలరీ వర్బ్, మెయిన్ వర్బ్, నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్, ఫ్రేజల్ వర్బ్. అతనికి 3 అన్నలో తమ్ముళ్ళు ఉన్నారంటండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2 మెయిన్ వర్బ్. అక్కడ ఇంకే ఆక్సిలరీ వర్బ్ లేదు కాబట్టి అదే మెయిన్ వర్బ్ అవుతుంది. ఆల్సో ఎక్స్ప్రెసింగ్ పొజిషన్ ఫస్ట్ చెప్పా. ఐ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ మై ప్రాజెక్ట్, హ్యావ్ ఈజ్. సో హ్యావ్ ఫినిష్డ్ మై ప్రాజెక్ట్లో హ్యావ్ ఏమవుతుంది, ఇందాక హ్యాజ్ అక్కడ మెయిన్ వర్బ్ అయింది, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మెయిన్ వర్బ్, ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్, మోడల్ ఆక్సిలరీ, నన్ను. ఆప్షన్ చెప్పడానికి ముందు ఇది చూద్దాం. ఐ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ మై ప్రాజెక్ట్ అన్నాడు,
హ్యావ్ వాడినాడు, అక్కడ హ్యావ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇది. సో మెయిన్ వర్బ్ ఫినిష్డ్. సో ఇప్పుడు ఏదై ఉంటుంది? నేను మీకు గ్యాప్ ఇస్తున్నా చూడడానికి. ఇక్కడ ఆన్సర్ నన్ అవుతుంది, బికాజ్ ఆక్సిలరీ కాదు, అది ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ కాదు, మెయిన్ వర్బ్ ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్ ఉంది. సో హియర్ హ్యావ్ ఈజ్ నన్. We dash London next month. Option 1 visit, option 2 visited, option 3 have visited, option 4 will visit. We dashed London next month. We visit London next month. We visited London next month. We have visited London next month. We will visit London next month. సో ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ అంటున్నాడు అంటే ఫ్యూచర్ యాక్షన్. విజిట్ ఆలోచించండి, విజిటెడ్, హ్యావ్ విజిటెడ్, ఈ రెండు అయితే కాదు. ఎందుకు? ఇవి పాస్ట్ ఫామ్, పాస్ట్ యాక్షన్ తెలిపే వర్బ్స్ అవి. ఇక్కడ ఫ్యూచర్ యాక్షన్ ఉంది క్వశ్చన్లో, పైన ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో. వి డాష్ లండన్ నెక్స్ట్ మంత్. సో ఖచ్చితంగా ఆప్షన్ ఈస్ విల్ విజిట్. విల్ అనేది కూడా ఫ్యూచర్ యాక్షన్ని తెలిపేది కదా. వేర్ డాష్ యూ డాష్ లాస్ట్ సమ్మర్ హాలిడేస్. చలో నాలుగిటిని పెట్టి చూద్దాం, ఏది సెన్స్ ఉందో చూద్దాం. వేర్ డిడ్ యూ గో లాస్ట్ సమ్మర్ హాలిడేస్? వేర్ డూ యూ గో లాస్ట్ సమ్మర్ హాలిడేస్? వేర్ వర్ యూ గో లాస్ట్ సమ్మర్ హాలిడేస్? వేర్ వాజ్ యూ గో లాస్ట్ సమ్మర్ హాలిడేస్? గో ఈజ్ షూర్ ఫర్ ఎవ్రీవే. సో అన్నిట్లో గో ఉంది కాబట్టి సెకండ్ బ్లాంక్ గో. వేర్ డాష్ యూ గో లాస్ట్ సమ్మర్ హాలిడేస్, ఇది క్వశ్చన్. లాస్ట్ సమ్మర్ హాలిడేస్ పాస్ట్ అడుగుతున్నాడు. వాజ్ ఆలోచించండి, సింపుల్ పాస్ట్ కాదు. వేర్ వర్ యూ గో, యూ అనేది ప్లూరల్ అయినా, అది సింగులర్ అయినా ప్లూరల్ అయినా యూ ఇట్స్ వర్ రాదు. అంటే అక్కడ యూనే ఉంటుంది కదా, ప్లూరల్ అని మనం తీసుకొని వర్ అని చెప్పలేం కదా, సింగులర్ అని వాజ్ పెట్టలేం కదా. ఎందుకంటే యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూ. ఒకరైనా ఇద్దరైనా మనం నలుగురిని అడిగినా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు అన్నప్పుడు యూనే వస్తుంది కదా. సో వాజ్ వర్ కాదు. వేర్ డూ యూ గో లాస్ట్ సమ్మర్ హాలిడేస్? వేర్ డిడ్ యూ గో లాస్ట్ సమ్మర్ హాలిడేస్? అఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ సమ్మర్ అంటే పోయిన సమ్మర్ గురించి అడుగుతున్నాడు, పాస్ట్. వేర్ డిడ్ యూ గో? Which tense is used in the sentence why do you live in France? Why do you live in France అనే సెంటెన్స్లో ఏ టెన్స్ వాడినాడని అడుగుతున్నారు. సో చెప్పండి, why do you live in France? ఫ్రాన్స్లో ఎందుకు ఉంటున్నావు? Of course simple present tense. పర్ఫెక్ట్ కాదు, ఎందుకంటే హ్యాడ్ ఇవేమీ రాలేదు. కంటిన్యూస్ ఫస్ట్ రెండు కాదు, ఐఎన్జీ ఫామ్ లేదు. సో ప్రెజెంట్ సింపుల్ టెన్స్. విచ్ టెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్? సారీ, ఆప్షన్ ఏ పాస్ట్ సింపుల్, ఆప్షన్ 2 పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ఆప్షన్ 3 పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఆప్షన్ 4 ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ట్రైన్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్, వెళ్ళిపోయిందని చెప్తున్నారు. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. మెయిన్ వర్బ్లో పాస్ట్ లెఫ్ట్ అనేది వచ్చింది కదా, లీవ్ లెఫ్ట్. సో ఒక యాక్షన్ విచ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ బిఫోర్ అనదర్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ ఇన్ ద పాస్ట్. పాస్ట్లోనే ఆ చెప్పేదానికన్నా ఇంకా ముందే పోయింది అని. సో దట్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. The chair is taken by him. Identify the subject in the above sentence. So the chair is taken by him లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 ద చైర్. చైర్ అనేది సబ్జెక్ట్, ఈజ్ టేకెన్ అనేది వర్బ్ ఫ్రేజ్, ఫ్రేజల్ వర్బ్. హిమ్ ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్. The chair is taken by him. చైర్ని అతను తీసుకున్నాడు.
Share is the main thing in the subject, so it's subject. Let me see the picture. Choose the sentence in passive voice for the above. So let me see the picture ki passive voice adugutunnaru. Let the picture is seen by me. Let I see the picture. The picture is seen by me. Let the picture be seen by me. Let me see the picture. దీనికి passive voice అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ పిక్చర్ ఏమో ఆబ్జెక్ట్, బి ఏమో ఆక్సిలరీ వర్బు, ఇంకా సీన్ పార్టిసిపుల్ సీన్ రావాలి. ప్యాసివ్ అడుగుతున్నారు కదా. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4. లెట్ ద పిక్చర్ బీ సీన్ బై మీ. Let me see the picture. Active voice. Let the picture be seen by me. Passive. Shut the doors. Change the sentence into passive voice. The doors are shut. Let the door be shut. Do you shut the doors? Please shut the doors. ఇక్కడ passive voice అడిగాడు, వాడు ఇంపరేటివ్ అడగలేదు, రిక్వెస్ట్గా వచ్చి ప్లీజ్ అని అడగడానికి. ఇంటరాగేటివ్ అడగలేదు, డూ యూ షట్ ద డోర్స్. ద డోర్స్ ఆర్ షట్ అనేది దట్స్ జస్ట్ ఎ స్టేట్మెంట్, జరిగింది లేదా జరుగుతుంది చెప్తున్నారు. సో ద కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఇస్ లెట్ ద డోర్ బీ షట్. షట్ ద డోర్స్ యాక్టివ్ కమాండ్. ఇంపరేటివ్ని ప్యాసివ్లో మారుస్తున్నప్పుడు లెట్ అనేది ఖచ్చితంగా రావాలి అండ్ బీ ఉండాలి. పాస్ట్ పార్టిసిపుల్కి ముందు బీ ఉండాలి. షట్టే కదా పాస్ట్ పార్టిసిపుల్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ డోర్స్. సో షట్ ద డోర్స్, లెట్ ద డోర్ బి షట్. కెన్ ద క్వశ్చన్స్ బి ఆస్క్డ్ బై ద టీచర్? ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద అబౌవ్ సెంటెన్స్ ఈజ్. సో ఒక ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇచ్చారు, క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, సబ్జెక్ట్ అడుగుతున్నారు. ద క్వశ్చన్స్ ద టీచర్ క్యాన్ ఆస్క్డ్. క్యాన్ ఆస్క్డ్ సబ్జెక్ట్ అయ్యే ప్రసక్తే లేదు. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ద క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ వర్బ్ ఫ్రేజ్ వచ్చేసి క్యాన్ బి ఆస్క్డ్ అవుతుంది. సో గో టు ద స్టోర్కి కరెక్ట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్ 1 is correct answer. Won't you. This might be a request కూడా అయిండొచ్చు. Looks like they aren't home. Option 1 aren't they. Option 2 are they. Option 3 doesn't it. Option 4 is it. ఇది ఏ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ దీనికి సెట్ అవుతుంది. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ aren't they. Looks like they aren't home. Aren't they? Informal way of asking for confirmation. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ నెగటివ్ కదా. ఆప్షన్ 2లో ఆర్దే ఉంది కానీ ఓకే సారీ. సో లుక్స్ లైక్ దే ఆరెంట్ హోమ్. ఆర్ దే పైన ఆరెంట్ వచ్చిందిగా. స్టాండర్డ్ గ్రామర్ రూల్స్ ప్రకారం ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆర్ దే. లుక్స్ లైక్ దే ఆరెంట్ హోమ్. ఆర్ దే? I hope she isn't upset. Option 1 is she. Option 2 isn't she. Option 3 don't I. Option 4 was she. So the correct answer is don't I. Option 3. I hope she isn't upset. Don't I. They seldom watch movies.
don't they, do they, seldom they, haven't they. Seldom అంటే నెవర్ అని. దే నెవర్ వాచ్ మూవీస్. డూ దే? అంతే కదా సెన్స్ ప్రకారం. యాక్చువల్లీ నెవర్ అదే ఒక నెగటివ్ టర్మ్. సెల్డమ్, సెల్డమ్ మీనింగ్ నెవర్. సో మళ్ళీ డోంట్ నాట్ రాదు, సెల్డమ్ దే అనేది రాదు, హ్యావెంట్ అనేది రాదు. సో ఇట్స్ డూ దే. 2/3 of the pantry dash full. Option 1 A, sorry, option 1 are, option 2 were, option 3 has, option 4 is. So 2/3 ఇదొక పోర్షన్ pantry. So the correct answer is 2/3 of the pantry is full. Everyone dash been informed about the meeting. Option 1 has, option 2 have, option 3 will be, option 4 is. So complete the sentence. Everyone dash been informed about the meeting. Everyone has been informed, everyone have been informed, everyone will be informed, everyone is informed. ఈజ్ విల్ బీలు రావు. హ్యాజా హ్యావాలో ఆగిపోయినారనుకోండి. ఎవ్రీవన్ అనేది అది సింగులర్ కిందికే వస్తుంది. ఒక్కరైనా అందరైనా ఎంతమంది ఉన్నా ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్ అది. హ్యావ్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్లూరల్ వర్బ్ ఫామ్కి వస్తుంది. విల్ బీ ఫ్యూచరు, ఈజ్ అసలు రానే రాదు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్లో. సో correct option is has. Option 1. Measles dash a common disease. Option 1 were, option 2 is, option 3 have, option 4 has. Measles were a common disease, measles is a common disease, measles have a common disease, measles has a common disease. have has కాదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మీజిల్స్ అనేదే డిజీజ్. మీజిల్స్కే మీజిల్స్ రాదు కదా. వర్రు కాదు, మీజిల్స్ అని ఉందని ఎస్ ఉందని ప్లూరల్ అని అనుకోవద్దండి. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2 ఈజ్. మీజిల్స్ ఈజ్ అ కామన్ డిసీజ్. మీజిల్స్ అంటే యాక్చువల్లీ తట్టు అంటారు కదా అది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ రిపోర్టింగ్ వర్బ్? ఆప్షన్ 1 సెండ్, ఆప్షన్ 2 టెల్, ఆప్షన్ 3 గో, ఆప్షన్ 4 బీ. సో ఏది రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అని అడుగుతారు. సో రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటే ఏంటంటే బేసికలీ అది రిపోర్ట్ చేస్తుంది ఆ స్పీచ్ని అని చూపించేది. డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి మార్చినప్పుడు. సెడ్, ఆస్డ్, రిప్లైడ్, టోల్డ్, ఇవన్నీ రిపోర్టింగ్ వర్బ్లు. మనం డైరెక్ట్ స్పీచ్ రిపోర్టింగ్ స్పీచ్లోకి మార్చేటప్పుడు పెడతాం కదా, టోల్డ్, ఆస్క్డ్, సెడ్, రిప్లైడ్ అలా. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే సెండ్, గో, బీని రిపోర్టింగ్ వర్బ్స్గా మనం వాడం కదా. టోల్డ్, హీ రిప్లైడ్, హీ ఆస్క్డ్, హీ సెడ్ అని చెప్తాం కదా. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉన్న దాని గురించి చెప్పేటప్పుడు హీ సెడ్, హీ ఆస్క్డ్, హీ రిప్లైడ్ అంటాం కదా. సో హీ టోల్డ్ కూడా వాడతాం, సెండ్, గో, బీ వాడం. రామ్ ఆస్క్డ్ మీ వేర్ ఐ వర్క్డ్. హిస్ ఒరిజినల్ వర్డ్స్ వర్. ఇదిగోండి వచ్చింది, రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ వస్తుంది. రామ్ ఆస్క్డ్ మీ వేర్ ఐ వర్క్డ్. హిస్ ఒరిజినల్ వర్డ్స్ వర్, డూ యూ వర్క్ దేర్, వేర్ డూ ఐ వర్క్, వేర్ డూ యూ వర్క్, వేర్ డిడ్ ఐ వర్క్. వేర్ డిడ్ ఐ వర్క్ అని అడగదు, ఎందుకంటే రామ్ వాడి అడుగుకోడు కదా నేను ఎక్కడ పని చేస్తున్నా అని. సో వేర్ డు ఐ వర్క్, వేర్ డిడ్ ఐ వర్క్ రావు. 2, 4 రావు. 1, 3లో ఆలోచించండి. డు యూ వర్క్ దేర్, వేర్ డు యూ వర్క్. ఖచ్చితంగా వేర్ ఐ వర్క్డ్ అని అడిగాడు. సో వేర్ డు యూ వర్క్. అక్కడ పని చేసావా అని కాదు, ఎక్కడ పని చేస్తున్నావు అని అడిగాడు కదా. సో వేర్ డు యూ వర్క్. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. I asked him where he went. In this statement, the word where acts as. I asked him where he went లో where ఏ గ్రామటికల్ కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది? కంజంక్షనా, ఇంటరగేటివ్ ప్రొనౌనా, రిలేటివ్ ప్రొనౌనా,
బోత్ కంజంక్షన్ అండ్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఇక్కడ ఇది ఆప్షన్ 1 అవుతుంది కంజంక్షన్. కంజంక్షన్లో ఏదవుతుందంటే సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్. వేర్ హీ వెంట్. ఇక్కడ 2 clauses కదా. ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ వేర్ హీ వెంట్. హీ వెంట్ అనేది ఒక క్లాజ్, ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ ఒక క్లాజ్. హీ వెంట్ అతను వెళ్ళాడు, ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ నేను అడిగాను, అతన్ని అడిగాను సారీ. సో వేర్ అనేది ఇక్కడ ఇట్స్ అ కంజంక్షన్ combining 2 clauses. You sing better than I. Change into positive degree. Option 1, I sing better than you. Option 2, I do sing so well as you. Option 3, I sing so well as you. Option 4, I do not sing so well as you. ఇక్కడ యూ సింగ్ బెటర్ దాన్ ఐ అనేదాన్ని పాజిటివ్ డిగ్రీలోకి మార్చమని చెప్తున్నారు. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4, ఐ డు నాట్ సింగ్ సో వెల్ యాజ్ యూ. Find the correct statement. Hari is one of the brightest boys in the class. Hari is one of the brightest boys in the class. Hari is the brightest boy in the class. Hari is the brighter boy in the class. So ikkada one of the అనేది ఎప్పుడైనా బాయ్స్ అనే ప్లూరల్ నౌన్స్ తోనే రావాలి. ఇక్కడ ఆల్సో సూపర్లేటివ్ అడ్జెక్టివ్ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద వచ్చింది కాబట్టి దీని తర్వాత ఖచ్చితంగా ప్లూరల్ నౌన్ ఉండాలి. అది ఇక్కడ బాయ్స్ అవుతుంది ప్లూరల్ నౌన్. సూపర్లేటివ్ ఫామ్ బ్రైటెస్ట్ ఉండాలి. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1, హరి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రైటెస్ట్ బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్. ఆప్షన్ 4 ఎందుకు తప్పంటే బ్రైటర్ కంపారిటివ్ ఫామ్. ఆప్షన్ 3 ఎందుకు తప్పంటే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఏ వచ్చింది, దా రావాలి. ఆప్షన్ 2 ఎందుకంటే బాయ్ అనేది సింగులర్ వాడాడు, బ్రైటెస్ట్ బాయ్ అని వాడాడు కదా. సో వన్ ఆఫ్ ద వచ్చినప్పుడు ప్లూరల్ ఫామ్ ఆఫ్ నౌన్ ఉండాలి, బాయ్స్ ఉండాలి. సో ఆప్షన్ 1 ఈస్ కరెక్ట్. మై అంకుల్ గోస్ ఫర్ డాష్ వాక్ డైలీ. ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ 1 ఏ, ఆప్షన్ 2 అండ్, ఆప్షన్ 3 ద, ఆప్షన్ 4 నో ఆర్టికల్. సో ఇక్కడ వాక్ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌనే వస్తుంది, వాక్స్ అని ప్లూరల్ ఇక్కడ రాదు. సో కాన్సనెంట్ సౌండ్తో వస్తుంది, ఖచ్చితంగా ఏ వస్తుంది. మై అంకుల్ గోస్ ఫర్ ఎ వాక్ డైలీ. ఐ యామ్ గోయింగ్ ఎట్ డాష్ ఎండ్ ఆఫ్ డిసెంబర్. ఆప్షన్ 1 ఏ, ఆప్షన్ 2 అండ్, ఆప్షన్ 3 ద, ఆప్షన్ 4 నో ఆర్టికల్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద. ఎందుకంటే ఒక స్పెసిఫిక్ టైమ్ పీరియడ్ కానీ ఏదైనా ఒక కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వాడేటప్పుడు ద వస్తుంది. ద బిగినింగ్ ఆఫ్ మంత్, ద మిడిల్ ఆఫ్ ద వీక్, ద ఎండ్ ఆఫ్ డిసెంబర్. సో ఎగ్జాక్ట్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం చెప్పేటప్పుడు ఆల్వేస్ యూజ్ ది ఆర్టికల్ ద. హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ డాష్ ఎలిఫెంట్, ఎలిఫెంట్, అన్ ఎలిఫెంట్, ద ఎలిఫెంట్, లేదా ఆర్టికలే రాదా? ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ ఏ ఓవెల్ సౌండ్, సో ఓవెల్ వస్తే యాన్ వస్తుంది, కాన్సనెంట్ వస్తే ఏ వస్తుంది. ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ 2 యాన్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ఎన్ ఎలిఫెంట్? ద పోయట్ అండ్ డాష్ నావలిస్ట్ వాజ్ డెడ్. ఆప్షన్ 1 ఏ, ఆప్షన్ 2 అండ్, ఆప్షన్ 3 ద, ఆప్షన్ 4 నో ఆర్టికల్. ఇక్కడ ఇద్దరు గురించి చెప్తున్నారు, మళ్ళీ ద పోయట్ వచ్చింది కాబట్టి ద నావలిస్ట్ వస్తుందని అనుకోవద్దండి. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ నో ఆర్టికల్. ఎందుకంటే ఇక్కడ సింగిల్ పర్సన్ గురించి చెప్తున్నారు, ఆయనే పోయట్, ఆయనే నావలిస్ట్. సో ద పోయట్ అండ్ నావలిస్ట్ వాజ్ డెడ్. ఆయనే పోయట్, ఆయనే నావలిస్ట్ కదా. ఒకవేళ ఇద్దరు అయి ఉండింటే ద పోయట్, ద నావలిస్ట్ వర్ డెడ్ అని వచ్చేది, వర్ రాలేదు కదా.
సో ఒకే మనిషి గురించి చెప్తున్నారు, అతనికి 2 రోల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ, పోయిట్గా నావెలిస్ట్గా. సో నో ఆర్టికల్. సో ద పోయట్ ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, ఇందాక ఇచ్చిన క్లారిటీ ఇక్కడ వచ్చింది. ద పోయట్ అండ్ డాష్ నావెలిస్ట్ వర్ డెడ్, ఇక్కడ వర్ వచ్చింది. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ద ప్లూరల్ వచ్చింది కదా, సో ఇద్దరు వేరు వేరు మనుషులు కదా. సో ద I saw him dash the morning. Option 1 in, option 2 on, option 3 at, option 4 off. ఏ ప్రిపోజిషన్ ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఫిట్ అవుతుంది? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఐ సా హిమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఆన్ అనేది స్పెసిఫిక్ డేస్ డేట్స్ అని చెప్పా, ఎట్ అనేది స్పెసిఫిక్ టైంకి వస్తుంది. సో ఐ సా హిమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్, in the morning, in the evening, in the afternoon. He hit the dog dash stone. Option 1 with, option 2 on, option 3 by, option 4 at. రాయితోనే కొడతాడుగా, సో విత్ ఆప్షన్ 1 విత్. We traveled dash train. Option 1 on, option 2 by, option 3 with, option 4 in. We traveled dash train. So the correct is by train, by bus, by car, by plane. So ఏదైనా మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటే ఇన్ జనరల్గా బై ప్రిపోజిషన్ని వాడతాం. She looks dash her mother. Option 1 2, option 1 2, option 2 with, option 3 after, option 4 off. So she looks dash her mother. Option 3 after, ఆమె వాళ్ళ అమ్మ లుక్ ఆఫ్టర్ ఏమంటాం, వాళ్ళ అమ్మని చూసుకుంటుంది. సో the option is 3 after. Your friend is about to appear for an interview for a job. What will you say to him? సో మీ ఫ్రెండ్ ఇంటర్వ్యూకి పోతున్నాడు ఒక జాబ్ కోసం, బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్తారా, కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తారా, గ్రీటింగ్గా, ట్రై యువర్ బెస్టా? సో బేసికలీ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పము, వాడు ఆ ఇంటర్వ్యూలో జాబ్ కొట్టి బయటికి వస్తే కంగ్రాచులేషన్స్. గ్రీటింగ్ పోతున్నాడని గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పం కదా, దట్స్ గ్రీటింగ్ ఇస్ అ విష్. సో మోస్ట్లీ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్తాం, లేదా ట్రై యువర్ బెస్ట్ అని చెప్తాం. ట్రై యువర్ బెస్ట్ అనేది ఎంకరేజ్మెంట్కి వస్తుంది, బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అనేది ఖచ్చితంగా ఆ సిట్యువేషన్కి ఆ సినారియోకి చెప్పగలిగే ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి బెస్ట్ ఆఫ్ లక్, ఎందుకంటే తన సక్సెస్ కోరుకుంటున్నాం కదా. సో బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. యువర్ ఫ్రెండ్ హ్యాస్ జస్ట్ వన్ అ లాటరీ. వాట్ వుడ్ యూ సే టు హిమ్? కంగ్రాచులేషన్స్, బెస్ట్ ఆఫ్ లక్, వెల్ డన్, ఐ ఆమ్ హ్యాపీ. లాటరీ అనేది లక్ అండి, సో వెల్ డన్ అని చెప్పలేం, ఎందుకంటే వాడు అక్కడ చేసింది ఏమీ లేదు, ఆడికి లాటరీ బై లక్ తగిలింది, బై ఛాన్స్. సో దట్స్ వెల్ డన్ కాదు. ఐ ఆమ్ హ్యాపీ చెప్పచ్చు, బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్పం కదా, ఎందుకంటే బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఫ్యూచర్లో జరగబోయేదానికి, వాటి సక్సెస్ కోసం చెప్పేది బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. ఇక్కడ వాడు ఆల్రెడీ సక్సెస్ అయ్యాడు, అది వాడి ప్రమేయం లేకుండా బై లక్, సో ఖచ్చితంగా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తాం. కెన్ ఐ లీవ్ నౌ? ఆప్షన్ 1 ఆఫరింగ్ హెల్ప్, ఆప్షన్ 2 ఆస్కింగ్ ఫర్ హెల్ప్, ఆప్షన్ 3 సీకింగ్ పర్మిషన్, ఆప్షన్ 4 సీకింగ్ అడ్వైస్. ఇక్కడ మనము హెల్ప్ ఇవ్వట్లేదు, కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ, వుడ్ యూ లైక్ సమ్ హెల్ప్, అది ఆఫరింగ్ హెల్ప్ అవుతుంది. హెల్ప్ అడగడము లేదు, కెన్ యూ హెల్ప్ మీ విత్ దిస్, కుడ్ యూ డ్రాప్ మీ, ఇది హెల్ప్ అడగడం అవుతుంది. సీకింగ్ అడ్వైస్ కాదు, ఎందుకంటే నేను వెళ్ళొచ్చా, దాన్ని ఎలా చెప్తా అంటే షుడ్ ఐ లీవ్ నౌ, నేను వెళ్ళేదా, అది సీకింగ్ అడ్వైస్ అవుతుంది. ఇక్కడ కెన్ ఐ లీవ్ నౌ, దిస్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ పర్మిషన్, సీకింగ్ పర్మిషన్. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ? ఆప్షన్ 1 సజెషన్, ఆప్షన్ 2 క్వశ్చన్, ఆప్షన్ 3 రిక్వెస్ట్, ఆప్షన్ 4 ఆఫర్.
సో ఖచ్చితంగా కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ అని అడుగుతున్నాం. సో వీఆర్ ఆఫరింగ్ హిమ్. ఆప్షన్ 4 ఆఫర్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉందని డోంట్ థింక్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్వశ్చన్. ఇది ఖచ్చితంగా ఇక్కడ గుడ్ మార్నింగ్ జస్ట్ ఎ కర్టసీ. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆఫర్. యూ ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్ వుడ్ యూ లెండ్ మీ యువర్ పెన్. సో అది సజెషనా, క్వశ్చనా, ఆఫరా, రిక్వెస్టా? పెన్ ఇస్తారా అని అడుగుతున్నాం. వుడ్ యూ లెండ్ మీ యువర్ పెన్? సో దట్ ఈస్ ఎ రిక్వెస్ట్. ఆప్షన్ 4 is the right answer. You are staying in the town, aren't you? ఇది సజెషనా, రిక్వెస్టా, పర్మిషనా, కన్ఫర్మేషనా? ఆఫ్ కోర్స్ పర్మిషన్ కాదు, నువ్వు టౌన్లో ఉంటున్నావా అడుగుతున్నావు. సజెషన్ కాదు, టౌన్లో ఉండు అని చెప్తే సజెషన్ అవుతుంది. నువ్వు ప్లీజ్ టౌన్లో ఉండవా అడిగితే రిక్వెస్ట్ అవుతుంది. నువ్వు టౌన్లో ఉండొచ్చు కదా, లేదా నువ్వు టౌన్లో ఉండు అని చెప్పడం పర్మిషన్ ఇవ్వడం లేదా ఆర్డర్ ఇవ్వడం. సో ఖచ్చితంగా ఇది కన్ఫర్మేషన్. యు ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద టౌన్, అరెంట్ యూ అంటే మనం తెలుసుకోవాలని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటున్నాం. అరెంట్ యూ అని అడుగుతున్నావు, నువ్వు టౌన్లో ఉంటున్నావు కదా, ఉంటున్నావా? సో కన్ఫర్మేషన్. ద బేసిక్ వర్డ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అన్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ ఈజ్. సో బేసిక్ వర్డ్ ఆర్డర్ ఇంగ్లీష్లో ఒక సెంటెన్స్కి ఉండాల్సిన మినిమం వర్డ్ ఆర్డర్. వర్బు సబ్జెక్టా, సబ్జెక్టు ప్రెడికేటా, ప్రెడికేటు వర్బా, సబ్జెక్టు అడ్వర్బా? సో ఖచ్చితంగా ఇట్స్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్, ఆప్షన్ 2. ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఆ పర్సన్ లేదా థింగ్ ఏదైతే ఆ సెంటెన్స్ దేని గురించి అయితే ఉందో అది సబ్జెక్ట్. అది మనిషి కానీ వస్తువు కానీ ఏదైనా దేని గురించి అయితే మనము సెంటెన్స్ చెప్తున్నామో దట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్. ఆ సబ్జెక్ట్ తప్ప మిగిలిందంతా అంటే వర్బ్ ఉండేది, సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండేది, అదంతా ప్రెడికేట్ అంటాం. సో ఖచ్చితంగా సబ్జెక్ట్, ప్రెడికేట్. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ వర్డ్ ఆర్డర్ ఇన్ అన్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్. A beautiful rainbow is a. Option 1 clause, option 2 phrase, option 3 sentence, option 4 word. బ్యూటిఫుల్ రెయిన్బో. చూడండి, మీకు అర్థం తెలిసినా తెలియకపోయినా తెలిసే ఉంటుంది అందరికీ. ఆ బ్యూటిఫుల్ రెయిన్బో ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి పదాలు. సో ఖచ్చితంగా అది ఫ్రేజ్ అవుతుంది. ఎక్కడైతే 3 కలిపి ఒకే సింగిల్ ఐడియా గురించి చెప్తున్నారు కదా, సో దట్ ఈస్ ఫ్రేజ్. వర్డ్ కాదు, సెంటెన్స్ కాదు, మీనింగ్ లేదు కదా. క్లాజ్ మీనింగ్ ఉంటుంది, మీనింగ్ ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఒక మెయిన్ ఐడియా లైక్ ఒకే దాని గురించి చెప్తున్నారు కదా. ఆ 3, ఆ బ్యూటిఫుల్ రెయిన్బో, ఈ 3 ఒకే ఒక దాని గురించి చెప్తుంది. సో దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అ ఫ్రేజ్. A dash comprises a single word or a group of words that helps in forming a sentence but does not make complete sense by itself. Option 1 phrase, option 2 clause, option 3 sentence, option 4 alphabet. So ఏది ఒక సింగిల్ వర్డ్ లేదా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ సెంటెన్స్ ఫామ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది, బట్ పూర్తి సెంటెన్స్ కలిగి ఉండదు. దట్స్ అ ఫ్రేజ్. సింగిల్ యూనిట్గా ఉంటుంది, బట్ సబ్జెక్ట్ ప్రెడికేట్ కలిగి ఉండదు. కంప్లీట్ మీనింగ్, కంప్లీట్ థాట్ దానంతక దానికి ఉండదు. ఇక్కడ మీరు క్లాజ్ కూడా కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉండదని చెప్పొచ్చు, బట్ క్లాజ్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ కంటైన్స్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఎ వర్బ్. ఇందులో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉండకపోవచ్చు, ఉండదు కూడా. ఫ్రేజ్లో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఖచ్చితంగా 2 ఉండాలని లేదు. ఐ మీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్. వర్బ్ ఉంది అంటే అది ప్రెడికేటే అండి. సో ఆన్సర్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది. క్లాజ్ ఎందుకు కాదు అంటే క్లాజ్లో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉంటుంది. కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉన్నా ఉండకపోయినా సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉంటుంది. ఐడెంటిఫై ద రైట్ సెంటెన్స్. ఐ డోంట్ నో వై ఈజ్ హీ లేట్. I don't know why he is late. I don't know why is he late. I don't know he is late. So here the correct sentence is option 2. I don't know why he is late. అతను ఎందుకు లేటో నాకు తెలియదు. మీరందరూ కూడా ఎందుకు నా క్లాస్ వినట్లేదో నాకు తెలియదు. చాలో. A moment which is lost forever.
దీన్ని సింపుల్ సెంటెన్స్లోకి మార్చమని అడుగుతున్నాడు. A lost moment was lost forever at. A lost moment is lost forever. A losing moment is lost forever. A lost moment is losing forever. ఇగో ఖచ్చితంగా 4 కాదు, 2 3 కాదు, 4 3 కాదు ఎందుకంటే ఐఎన్జీలు ఉన్నాయి, కాదు 1 అస్సలు కాదు ఎందుకంటే ఎట్ అనేది లాస్ట్లో రాదు. సో ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఈజ్ ఆ లాస్ట్ మూమెంట్ ఈజ్ లాస్ట్ ఫర్ ఎవర్. మీకు అర్థం తెలియాల్సిన పని కూడా లేదు. ఆ మిగతా 3 ఎందుకు కాదో మనకు అర్థమైపోతే చాలు. ఎందుకంటే ఐఎన్జీ ఫామ్ రాదు, సింపుల్ సెంటెన్స్ గురించి చెప్తున్నాడు. అంటే ఏ మూమెంట్ విచ్ ఈజ్ లాస్ట్ ఫర్ ఎవర్. పోగొట్టుకున్న జ్ఞాపకం మేబీ పోగొట్టుకుంది ఏదైనా ఇంకా ఆ మినిట్ నువ్వు మిస్ అయ్యా అంటే అది మిస్ అయినట్టే. సో ఆ లాస్ట్ మూమెంట్ ఈజ్ లాస్ట్ ఫర్ ఎవర్ అంతే. ఆప్షన్ 2. డస్ యువర్ ఫ్రెండ్ అరైవ్ టుడే ఇంటూ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లోకి మార్చమంటున్నాడు. ఆర్ యూ షూర్ దట్ యువర్ ఫ్రెండ్ విల్ అరైవ్ టుడే? వెన్ ఆర్ యూ షూర్ దట్ యువర్ ఫ్రెండ్ విల్ అరైవ్? వై ఆర్ యూ షూర్ దట్ యువర్ ఫ్రెండ్ విల్ అరైవ్ టుడే? వేర్ యూ షూర్ దట్ యువర్ ఫ్రెండ్ వుడ్ అరైవ్ టుడే? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో ఇక్కడ 4 కాదు, వేర్ యూ షూర్ ఏంది, వర్రన్నా ఉంటే ఏదో ఆలోచించేవాళ్ళం. సో 4 అస్సలు కాదు. ఇక్కడ డస్ యువర్ ఫ్రెండ్ అరైవ్ టుడే అని అడుగుతున్నాడు, వస్తాడా అని రోజు గురించి. అక్కడ వాడు 3 కాదు, వై ఆర్ యూ షూర్ దట్ యువర్ ఫ్రెండ్ విల్ అరైవ్ టుడే కాదు. ఎందుకంటే నువ్వు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు అని అడుగుతున్నాడు. అక్కడ వాడు ఫ్రెండ్ వస్తాడా అని అడుగుతున్నాడు, ఖచ్చితంగా వస్తావని చెప్పట్లేదు. సో 3 కాదు. 4 వేర్ ఉంది కాబట్టి 4 కాదు. ఆప్షన్ 2, వెన్ ఆర్ యూ షూర్ దట్ యువర్ ఫ్రెండ్ విల్ అరైవ్. వెన్ అని అడగకూడదు, బికాజ్ అక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఎగ్జాక్ట్ టైం ఇన్ ద సెన్స్ టుడే అని చెప్తున్నాడు కదా, ఈరోజు టైంని ఇండికేట్ చేసే వర్డ్ ఉంది అక్కడ. సో వెన్ అని మళ్ళీ అడగకూడదు. ఇక్కడ మనకు అర్థము ఆన్సర్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ 3 ఎందుకు కాదో చెప్పగలిగితే ఆ 1 ఎందుకు అయిందో అదే తెలిసిపోద్ది, అదే కరెక్ట్ అయిపోద్ది కూడా. వేరుంది కాబట్టి 4వది కాదు. ఎందుకు ష్యూర్ అని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి 3వది కాదు. 2వది ఎందుకు కాదు అంటే వెన్ అనేది ఉంది, అక్కడ టైం ఇండికేషన్ అడుగుతున్నాడు. అక్కడ ఆల్రెడీ టైం ఇండికేషన్ టుడే అని ఉంది, మళ్ళీ ఎందుకు వెన్ అని అడుగుతాడు? సో సింపుల్ సెన్స్. 1, ఆర్ యూ షూర్ దట్ యువర్ ఫ్రెండ్ విల్ అరైవ్ టుడే? అది కరెక్ట్. We eat to live. Change into compound sentence. We eat and therefore we may live. We eat so that we may live. We eat for living. We eat otherwise we cannot live. ఇక్కడ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అంటున్నాడు. We eat to live. కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లో 2 or more ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్ ఉండాలి. అది కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ లైక్ అండ్, బట్, సో లేదా హౌఎవర్, దేర్ఫోర్ అనే కంజక్టివ్ అడ్వర్బ్స్ ఉండాలి. అక్కడ చూడండి పైన ఏముంది, 2 ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్ ఉన్నప్పటికీ ఆప్షన్ 1 వి ఈట్ అండ్ దేర్ఫోర్ వి మే లివ్ పెట్టుకోండి. 2 ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్ ఉన్నాయి. ఆప్షన్ 2 వి ఈట్ సో దట్ వీ మే లివ్. ఆలోచించండి. వి ఈట్ ఫర్ లివింగ్ అక్కడ ఏం లేదు కదా. ఏం చెప్తున్నాం మనం, కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లో ఖచ్చితంగా 2 or more ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్ ఉండాలి. ఖచ్చితంగా కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్ ద్వారా కలిపి ఉండాలి. కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్ అన్నా ఉండాలి, లేదా లైక్, దేర్ఫోర్, హౌఎవర్ అనే అడ్వర్బ్లు ఉండాలి. ఇక్కడ దేర్ఫోర్ ఫస్ట్లో ఉంది. ఇక్కడ నేను ఉండాలి అని మనకు తెలుసు కాబట్టి దేర్ఫోర్ అంటున్నాం. దాన్ని తీసేస్తే వి ఈట్ సో దట్ వీ మే లివ్, మనం తింటాము బతుకుతామేమో. వి ఈట్ ఫర్ లివింగ్, మనం తినడానికి బతుకుతున్నాం. ఇది కాదు, 2 మీనింగ్ సెన్స్ ఒకటే వస్తుంది, పైన దానికి థర్డ్ దానికి. బట్ కాంపౌండ్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా కంజంక్షన్ ఉండాలి, ఇది తెలిసి ఉండాలి. కంజక్టివ్ అడ్వర్బ్ పక్కన పెట్టండి, దేర్ఫోర్, హౌఎవర్ లాంటి వర్డ్స్ పక్కన పెడితే ఖచ్చితంగా మనకు ఒక కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ ఉండాలి. అండో, బట్టో, ఆరో, సో ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా. వి ఈట్ అదర్వైజ్ వీ కెనాట్ లివ్, అదర్వైజ్ ఉంది కానీ ఇక్కడ నో కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్. సో వి ఈట్ అండ్ దేర్ఫోర్ వీ మే లివ్, అండ్ వచ్చిందిగా కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్. ఆల్సో దేర్ఫోర్ కంజక్టివ్ వర్బ్, అడ్వర్బ్. సో ఇవి ఒక 100 బిట్స్ అండి.
దయచేసి మళ్ళీ వినండి, ఎవరికైనా చెప్పండి. బేసిక్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇది మేబీ అంత నచ్చకపోవచ్చు, హోప్ఫుల్లీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. లెట్ మీ ట్రై మై ట్రయల్స్. థ్యాంక్ యూ.